اللہ نے جو کچھ دینا تھا بندوں کو وہ رسول اللہ کے ذریعے دے دیا. اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جو کچھ دینا تھا اللہ نے دے دیا. اب بدلا جب نبی آ گئے ہمارے پیغمبر وہ سب کچھ لے کر آ گئے تو اب کوئی نیا نبی آئے گا کیوں اور بتائے گا کیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. حضرت مولانا نے اس کی وضاحت کی، بہترین وضاحت کی. من بعد قضاء وجلال نے نہیں فرمایا مجھ سے پہلی جو کتابیں اتری اور جو مجھ پر کتاب اتاری گئی ان پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد ڈائریکٹ وبالآخرہ قیامت آنے والی ہے. درمیان میں کوئی تیسرا نبی نہیں آ سکتا. اسی حدیث اسی آیت کی وضاحت ایک حدیث سے الساعۃ کہاتین اس حدیث آیت کی حدیث آیت کی وضاحت کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے. اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے. کیا اس طرح مطلب یہ کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی تیسرا نبی آنے والا نہیں ہے. اس عقیدے میں نبوت ہم اس کو برقرار رکھیں. یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، ایمان کا معاملہ ہے. رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خاطر ہر اللہ کو سمجھوتا اللہ کے نبی کر دیتے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا ایمان کو بھی نہیں لائے تھے، کہا کہ میں اللہ کے نبی ایمان لانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا جب بیعت حاصل ہوا ہے چلیے بیعت کیجیے، اسلام قبول کیجیے، کلمہ پڑھیے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں ایمان لاؤں گا، اسلام لاؤں گا، لیکن میرے لیے آپ جنت کی دعا فرما دیں کہ مجھے کسی طرح جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آؤ اسلام قبول کرو، تمہاری شرط منظور ہے ہمیں. اللہ کے نبی نے انہیں ذریعے اسلام پڑھا کر اسلام میں داخل کیا. چلیے دیکھیے اللہ کے نبی اسلام کے خاطر ہر شرط کو جو ممکن شرط ہو سکتی اسے قبول کر لیتے. اب دیکھیے اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان کذاب اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے جس نے اللہ کے نبی کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. وہ آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نبی بھی مانوں گا اور میں اللہ کو اسلام قبول کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے بعد آپ کی وفات کے بعد میں نبی بنوں گا، میں رسول بنوں گا. یہ ذمہ داری نبوت و رسالت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا نبوت و رسالت کو اور کی بات کروا آپ نے شریف اللہ کے نبی کے یہ چھڑی بھی میں تمہیں نہیں دے سکتا، نہیں دوں گا تمہیں یہ چھڑی. ہم جمعے کو جمعہ خطیب صاحب سے آواز سنتے رہتے ہیں اور ہم امتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام امت میں جن کے تمام امت میں رہنمائی ہیں ان کی رہنمائی، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی شفقت کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پردے میں تمام امت کا پیار، محبت، شفقت، رحمت
जिंदगी को रख दिया जाए अबू बकर का पढ़ना भारी होगा। और हम उम्मती अबू बकर, अब जरा चलिए देखते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अकीदे सच्चे नबूवत की हिफाजत पर कितने नरम हैं और कितने गरम हैं। जंगे यमामा मैदान, यमामा के मैदान में खत्मे नबूवत की पहली जंग लड़ी गई मुसलमान का साथ के खिलाफ। हजरत अबू बकर ने इकरामा का लश्कर रवाना किया रज़ियल्लाहु तआला। उसके बाद शरफुद्दीन इब्न हज़ना का लश्कर रवाना किया। उसके बाद खालिद इब्न वलीद का लश्कर रवाना किया। आखिरकार मुसलमान के साथ जंग की ताक ना ला सका और किला बंद हो गया। अब क्या करें? वो किले में बैठा हुआ है, मजबूत मसीने बनी हुई है, अंदर जा नहीं सकते। कोई गया तो मारा जाएगा। ये बुज़दिल मैदान में आकर डरते भी नहीं, क्या किया जाए? और आइए मालिक खड़े हुए कहने लगे कि लश्कर के सिपहसालार, मेरी राय ये है कि कोई आदमी इसकी मसीलों पर, इस किले की मसीलों पर उठाया जाए और वो मसीलों से कूद कर उस किले का दरवाजा खोले ताकि तमाम लोग किले में जाकर रक्षण करें। अब राय को थी, जाएगा वो अंदर, तीरंदाज मुसलमान के साथ के तीरंदाज बैठे में निशाना लगाकर जान की बाजी लगाएगा कौन? अकीदे सच्चे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है। और आइए मालिक ने कहा ये राय मेरी है तो मैं ही इस काम के लिए तैयार हूँ। और आइए मालिक को उठाया गया और जब आइए मालिक को उठाया गया तो तीरंदाज हरकत में आ गए। कहा जाता है कि 50 से 60 तीर के जख्म और आइए मालिक के जिस्म पर लगे और उनकी उम्र उस वक्त 24 साल की। इतने जख्म खाने के बावजूद बराई के मालिक ने उस किले का दरवाजा खोलकर अकीदे सच्चे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पर शहादत पाई। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला इस अकीदे की अहमियत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ जंगे यमामा में, एक जंग में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1200 सहाबा व ताबईन को अकीदे तहफ़्फ़ुज़े सच्चे नबूवत पर शहीद होने और उनकी कुर्बानी को गवाह किया। 1200 सहाबा। और जितने गज़वात हुए, लिखने वालों ने लिखा है कि इतने मुसलमान, इतने गज़वात हुए, लड़ाइयाँ हुई रसूलुल्लाह के ज़माने में, उन तमाम शहीदों को, अपने मुसलमानों को मिलाकर और गैरों को मिलाकर इतनी तादाद नहीं बनती जितनी तादाद सिर्फ अकीदे सच्चे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पर मुसलमानों ने कुर्बानी की है और अपनी जान को अल्लाह के हवाले किया है। अली इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला मुसलमान के दाद के लोग पकड़ कर ले गए, पूछा मुसलमान के सामने बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है? अली इब्न ज़ैद आशिक़े रसूल थे, सच्चे पक्के मुसलमान थे। कहने लगे क्यों नहीं, वो आखिरी नबी है, मैं उन्हें रसूल को नबी मानता हूँ। फिर उसने पूछा क्या मुझे नबी और रसूल मानता है? तो अली इब्न ज़ैद ने कहा नहीं, तुझे पता है मुसलमान के साथ ने कहा देख मेरी नबूवत का इनकार करने का अंजाम बहुत बुरा होगा, मुझे नबी ना मानने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अली इब्न ज़ैद ने कहा क्यों, कितनी भी मुझे तकलीफें दे दे, कितनी भी अज़ियतें पहुंचा दे, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। उसने एक हाथ कटवाया, फिर पूछा बता मैं नबी हूं कि नहीं? अली इब्न ज़ैद का जवाब वही है, पैर कटवाया, फिर पूछा कि बता मैं नबी हूं
अहमियत को समझना जरूरी है। एक बड़ा ही था, उसके पास कादियानी की बदली आया, आगे कहने लगा कि अपने कादियानी मिर्जा कादियानी की तारीफ करने लगा और उसको नबी बनाने लगा, उसको रसूल बनाने लगा और उसको दावत देने लगा, बड़े को भी मानता ये कादियानी नबी है, रसूल है। तो बड़े ने कहा कि बाबा भाई आप क्यों पढ़ा लिखा नहीं हो, मुझे ये बताया गया कि मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसके बाद मैं किसी को नबी नहीं मान सकता। फिर उसने तारीफ के कुर्बानी शुरू की, सुनने का नाम नहीं लगा, बड़े होता उनके उसको जमीन पे पड़ता और एक धारा लेके उसके गले में जाता, गले पे रखकर बोला चल बोल मिर्जा मोहम्मद कादियानी मुख्तार अय्याद कज़्ज़ाब दज्जाल झूठा है। टुकड़ा टुकड़ा आपने अपनी तरफ से दो चार डायरेक्ट दे दिया, फिर उसके छोड़ने का मौका दिया, वो आरा उसके हाथ में दिया कादियानी के और कहा कि रख मेरी गर्दन पर और कहना उनसे कि खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी भी आ सकता है और उनसे मेरी जुबान से ये कहवा कर निकला कि मैं रसूलुल्लाह की शान में अदना भी गुस्ताखी करूं। वो लड़का और कहने की कोशिश की मगर कुर्बान जाऊं उस सच्चे आशिक रसूल पर और उसके ईमान पर कि उसके ईमान की वजह से वो जो कादियानी था वो ईमान कबूल कर लिया। कहने लगा ये ऐसा ईमान है, ऐसा तुम्हारा अकीदा है तो जरूर भी जरूर यही नबी है। हमारा नबी क्या जान के साथ में बहुत सामने आके तो हम मिल गए, जिसके तारीफ के हमने फूल मांगे थे उसी में हम क्या कर दिए, थोड़ी सी मौत सामने नजर आई तो उसे कज़्ज़ाब भी कह दिया, मक्कार भी कह दिया, इलाज भी कह दिया, दज्जाल भी कह दिया, दो चार गालियां अपनी तरफ से लगा दी। मालूम हुआ कि ये नबी नहीं हो सकता, तो अपने शर्म से अपने विरोध के लिए बेशुमार हमारे मुसलमानों ने, मुस्लिम नौजवानों ने, आम मुसलमानों ने लगाए के नाम पे बड़ी कुर्बानियां दी है। इस जमाने में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसके पैरोकार और उसको नबी मानने वाले लोग उसकी तब्दील कर रहे हैं और इशाअत कर रहे हैं, लोगों को ईमान से, लोगों का ईमान लूट रहे हैं, लोगों के मुसलमानों के ईमान पर दागदारी कर रहे हैं। मैं आखिर में नौजवानों से खुसूसन ये कहना चाहता हूँ कि देखिए चार बातें ज़हन में रखिए। हमारे पास जब जल्दी ऐसी कोई बात आए तो हमें सबसे पहले ये चार बातों को ज़हन में लाना चाहिए। कोई भी नबी होता है तो पहले उसकी ज़ाती जिंदगी देखी जाती है, उन्होंने ज़ाती जिंदगी क्या है, उनकी ज़ाती जिंदगी कैसी, किस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी, उनका बातिन कैसा था, उनका ज़ाहिर कैसा था। चलिए हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को परखते हैं। उसने नबूवत का दावा किया तो क्या वो वाकईतन नबूवत के दावे में सच्चा भी हो सकता है या फिर और कुछ मामला, उसकी जात को हम परखते हैं। देखिए जितने अंबिया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए हैं, उन तमाम अंबिया व रसूल में चार बातें बुनियादी तौर पर पाई जाती हैं। हर नबी में चार बातें बुनियादी तौर पर पाई जाती हैं। पहली बात, जो कोई नबी व रसूल होता है वो आला दर्जे का इंसान होता है। जो कोई नबी व रसूल होता है वो आला दर्जे का इंसान होता है।
اب ہم دیکھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو. اعلیٰ درجے کا انسان تو چھوڑیے، وہ انسان ہے کہ نہیں خود اس کی زبانی سنتے ہیں. اعلیٰ درجے کا انسان تو چھوڑیے، بلند تر مقام اس کا ہے یا نہیں ہے یہ تو بات رہی دور کی، وہ انسان بھی ہے کیا نہیں ہے. آپ بولیں گے مولانا وہ تو انسان تھا نا، آپ ایسا کیسا اس کو انسان ہے کہ نہیں ہے کہ بول رہے آپ. میں نے بول رہا اس کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس نے اپنے بارے میں کیا لکھا ہے، اس کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس نے اپنے بارے میں کیا لکھا ہے، اسی کی زبانی سنیں. کہتا ہے، شعر کہتا ہے، ایک روحانی خزائن میں اس کا ایک شعر ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت، انسانوں کی عار ہوں. کرم کہتے ہیں کیڑے کو، کرم کہتے ہیں کیڑے کو. کرم خاکی مٹی کا کیڑا ہوں، کیا ہوں؟ مٹی کا کیڑا ہوں. نہ آدم ذات ہوں، آدم ذات نہیں ہوں، آدم کی نسل کا نہیں ہوں. انسانوں کی جائے نفرت ہوں، بشر کی جائے نفرت، لوگوں کی نفرت کا مقام ہوں میں، انسانوں کے لیے عار ہوں. انہیں خود اپنے آپ کو مٹی کا کیڑا بول لے رہا، آدم کی اولاد نے بول رہا، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ اس کو کیا مانے، ہم انسان مانے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی بھائی؟ انہیں خود اپنے آپ کو انسان نے بول لے رہا. تو پہلی بات جو انبیاء و رسول میں تمام میں موجود ہے وہ یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اعلیٰ درجے کا انسان تو دور کی بات، اس کے قول کے مطابق میں نے کہہ رہا، آپ بولیں گے میں بول رہا ہوں، میں نے بول رہا، انہی جو شعر لکھا اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں کہ وہ انسان بھی نہیں ہے مولانا. دوسری چیز جو تمام انبیاء میں موجود ہے، پائی جاتی ہے اور پائی گئی، کہ تمام انبیاء جو ہوتے ہیں وہ جو کوئی نبی ہوگا وہ مرد ہوگا. کوئی عورت نبی ہوئی کیا؟ بتلاتے ہیں آپ مجھے، کوئی عورت نبی ہوئی تو؟ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام پیغمبر مرد ہیں. آپ بولیں گے مرزا غلام احمد قادیانی کیا مرد نہیں تھا؟ وہ تو مرد ہی تھا مولانا. آپ ایسا کیسا بول رہے؟ میں نے بول رہا، خود غلام مرزا کی زبانی سنیے. مرزا غلام احمد قادیانی وہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ خدا نے میرا نام مریم رکھا. کیا رکھا؟ خدا نے میرا نام کیا رکھا؟ مریم رکھا. اور 2 سال میں حاملہ رہا. اور آگے بھی بڑے غلیظ الفاظ اس نے نہ جانے کہاں سے کیسے آئے اس کے ذہن میں، خیالات میں کہے ہیں، میں انہیں یہاں پر نہیں کہوں گا. حضرت تو دیکھیے خود یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میرا نام مریم ہے. مریم کس کا نام ہوتا بابا؟ عورت کا ہوتا. حاملہ کون ہوتی؟ مرد. کون ہوتی؟ عورت ہوتی. بچہ کس کو ہوتا؟ عورت کو ہوتا. انہیں بول رہا میرا نام مریم ہے اور میں حاملہ بھی رہا. تو اس میں دوسری صفت بھی نہیں ہے. دوسری صفت جو تمام انبیاء میں ہے اس میں وہ بھی نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید کے دلائل احادیث شریفہ ختم نبوت پر بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. میں آپ کو ایک یہ الگ سے بتلا رہا ہوں. تیسری چیز کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مبعوث من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے. یہ مبعوث من الانجلیز ہے، انگریزوں کا بھیجا ہوا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اگر اللہ کا سایہ کسی کو زمین پر دیکھنا ہے تو وہ ذل اللہ فی الارض، انگریز حکومت کو دیکھو. انگریز حکومت اللہ کا سایہ ہے. ان کا نوکر تھا، غلام تھا. انگریز جو ہے نا جہاد سے گھبراتے. کس سے؟
पैरों में कपकपी तारी होती। अब क्या करना, अपने गुलाम को बोले, चेले को, चूंकि नबूवत का दावा किए हुए था, उन्हें बोलने लगा कि देखो अंग्रेजों का पैगाम लाकर अब लोगों को कहने लगा, छोड़ दो ए दोस्तों जिहाद का ख्याल, छोड़ दो ए दोस्तों जिहाद का ख्याल, दीन के लिए हराम है अब जंगो क़िताल। यानी अब जिहाद नहीं होगा, जिहाद खत्म। किसकी 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 चापलूसी कर रहा है? नहीं, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहा। कह रहा शेर में, दोस्तों छोड़ दो जिहाद का ख्याल, दीन के लिए हराम है जंगो क़िताल। अब दीन के लिए जंगो क़िताल करना हराम है, हराम। हालांकि मेरे रसूल का फरमान है, अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत का सूरज तो चढ़ सकता है लेकिन जिहाद कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ये किसका भेजा हुआ निकला? अल्लाह का भेजा हुआ नहीं था, ये मबऊस मिनल इंजलेस था, अंग्रेजों का भेजा हुआ। तीसरी चीज, अंबिया जो होते हैं वो गुनाहों से पाक होते हैं, मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक हो, साफ रहते हैं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सीरतुल महदी इसकी किताब है, सीरतुल महदी इसकी एक किताब है। उसमें लिखा गया है कि ये गुलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नामहरम औरतों से अपने पैर दबवाता था। पैर दबवाना एक शरीफ इंसान, नबी तो दूर की बात है, एक शरीफ इंसान नामहरम से पैर नहीं दबवा सकता मौलाना, और इन्हों बैठे नबूवत का दावा करने। अलगर्ज ये चार चीजें थी। पहली चीज के तमाम अंबिया क्या होते हैं भाई? आला दर्जे के इंसान होते हैं। दूसरी चीज मर्द होते हैं। तीसरी चीज मबऊस मिनल्लाह होते हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए थे। चौथी चीज गुनाहों से पाक हो, साफ होते हैं। अब नौजवानों को मैं ये पैगाम और उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जब कभी ये दावत लेकर हमारे पास आए या सोशल मीडिया पर हम कभी इसके पैरोकारों के क्लिप देखें, सुने, तो फौरन हमारे जहनों में पहले तो आयात कुरानिया हमारा ईमान है, उसी पे हमें डटे रहना है। उसके बाद इसको फौरन ये ख्यालात ला लेना, इन्हीं तो पूरा उतरताश नहीं इस पर, इन्हीं तो इस पर पूरा उतरताश नहीं। खैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अकीदे ख़त्म नबूवत पर हमारा खातिमा नसीब फरमाए, अकीदे ख़त्म नबूवत पर हर कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार फरमाए, खा वो जान की कुर्बानी हो, खा वो माल की कुर्बानी हो, खा वो वक्त की कुर्बानी हो, किसी भी तरह की कुर्बानी हो। अकीदे ख़त्म नबूवत का मसला जब आए तो हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल लब्बैक कहने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह सामाईन बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े इन्हिमाक के साथ उलमा की बातों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे। तो अब हमारी इस नशिस्त, पहली नशिस्त का इख्तिताम हुआ चाहता है, लेकिन मजलिस से उठने की दुआ पढ़ने से पहले मैं आपको कल तक का कुछ इजमाली निज़ामुल अमल सुना दूँ कि ये हमारा प्रोग्राम पूरा कल ईशान तक चलने वाला है और अभी बहुत अहम बातें, बहुत अहम अनावीन हमारे सामने आने वाले हैं। तो हर मजलिस में ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स है, हर नशिस्त में, हर बयान में, कि हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें, किस तरीक़े से करें, किन डाकुओं से बचें, ये सारी बातें हमारे सामने आने वाली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की फ़िक्र रखने वाले
اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائی اور یہاں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. تو دوسری نشست ہماری فجر کے بعد فوری نماز کے متصلاً بعد شروع ہونے والی ہے. اسی لیے میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نماز سے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے فون کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کو دعوت دیجیے، ان کو بلائیے یہاں پر. آپ تو آ گئے لیکن آپ کے بہت سارے دوست احباب ہوں گے جو کسی وجہ سے آج نہیں آ سکے، تو آپ ان کو اہمیت کے ساتھ دعوت دیجیے، فون کیجیے عشاء کے بعد کھانے کے بعد کہ بہت اہم پروگرام ہے، علماء کرام آ رہے ہیں، اس لیے آپ تشریف لائیے، ان کی دعوت دیں گے. انشاءاللہ ہم سب دعوت دیں گے، ہم اپنے دوست احباب کو دعوت دیں. انشاءاللہ فجر کے بعد نماز کے متصلاً بعد ہماری دوسری نشست شروع ہو جائے گی اور یہ مکمل پورا عشاء تک کل چلے گی. اللہ تعالیٰ یہاں پر سب کو آنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ فوری اذان ہوگی، اذان کے 10 منٹ بعد جماعت کے ساتھ اندر نماز ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسجد کے اوپر حصے میں پورا کھانے کا انتظام ہے. آپ لوگ کھانا کھا کر جلد سے جلد سونے کی ترتیب بنائیں تاکہ ہم صبح میں ہونے والے پروگرام کو صحیح طور پر سن سکیں، کیونکہ فجر کے بعد نیند کا وقت ہوتا ہے.